भाई भौणी मैंने आज आम प्रथम वर्षर प्रथम दिन में जीशु कौन कहते आम जाना कारण जीशु ये गोटे विषय कहले 19 पदे आम शेष पद आम देखिपु से कौन कहले मोहर अनुगामी हुआ जहाँ इंग्लिश कहती फॉलो मी बा मोहर अनुसरण कर कहीं कथा कहले अति गुरुत्वपूर्ण विषय कारण शिष्य मान मध्य 12 जन शिष्य मान मध्य पीतर थिले अति निकटस्थ अति फ्रंट बा अति से प्रभुंकर सदासेव आग्रही थे उत्साहित बलवान होते तेणु पीतर जन प्रभुंकर भट्ट शिष्य बोली कहुए तेणु मोर प्रिय माने जिते जगत थे से जीशु को से फास्ट जीशु सहित फ्रंट रे आगे से रोते आम गोटे विषय करवा जो जीशु को धरिया आसी माने पीतर जन को मो जीशु को धरुंच से खंडा काढ़ी जन को कान हत्या कर हानि काढ़ी देता माने मोर प्रिय माने आम जान से जीशु को केते प्रेम कर प्रमाणित होइछे आ द्वितीयत जिते जीशु को क्रूसाचित कराउछि से समस्त जीशु को अस्वीकार करुछि मु जानी ये तो अस्वीकार करुछि ठीक से आज आम ए वर्ष सारा केते आम जीशु को प्रेम करते अस्वीकार करते आम हयत आम जीशु को प्रार्थना करते न कर जीशु को निंदा कर प्रेम भी कर प्रभु जीशु ख्रीस्ट एक कथा कौन सी न देखी कौन सी आम दोष दुर्बलता न देखी से आम को नववर्ष देखा से पिता निकट में प्रार्थना करिछि पिता आम को रिजेक्ट कर पारती किंतु जीशु ख्रीस्ट ताई प्रभु दया कर आउ गोटे वर्ष मोर प्रिय लोक मान मोर कथा मोर प्रार्थना करना जाए आउ वर्षे छाड़ी दियो एक कथा से पिता को अनुरोध करेणु यह करू आम अनेक कीर्तन के कथा जीशु पिता तुम्हें जीवा समय मन इच्छा बुलूल तुम्हें मन एक निज इच्छा कार्य कर अच्छी ये बाक्य अध्याय जो आप 21 अध्याय पर अनेक जानीपारे एवं से मन इच्छा यीशु को परित्याग कर से पछगुंच जाए आग जहाँ तार कार्य थिला तार कार्य कौन था माछ धरिबा समुद्र जाल धरी से शिष्य मान शिष्य मान से 7 जन को नहीं मोर प्रिय केते से बैकस्लाइड केते से पछगुंच है जीशु मनुष्य को धर कथा कहुला किंतु ये पुनर्बार माछ धरबार निजर स्वार्थ निज किंतु प्रभु स्वर्गर कार्य आह्वान करते तथापि से समस्त परित्याग कर कौन कर माछ धरा को जीशु को तो अस्वीकार कर किंतु जीशु से तिबिया समुद्र कूल से माछ धरु राति सारा से अक्लांत परिश्रम किंतु से गोटे भी माछ पाई पारुनी और दुखर विषय कारण जीशु कहते मो बिना तुम किसी करि परिबो नाही without me you cannot do anything मो बिना तुम किसी करि परिबो नाही मोर प्रिय माने कारण आम जगत अच्छु वास्तव आम जीशु को बिना सब कुछ आम कर जीशु को बिना आम रोग सुस्थ होता जीशु द्वारा ही आम जीशु द्वारा समस्त हो पारि कारण ये वर्ष सारा आम एमती पछे जाऊँ आग को जाऊँ आम हे तो जीशु क्षेत्र आम गिर्जा को न जाई आम निज कार्य लिप्त हो प्रार्थना न बसी आम हे तो विभिन्न प्रकार अवहेला करूँ तथापि जीशु गोटे कथा कहते आज कीर्तन कहले मोहर अनुगामी हुआ
ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଅନୁସରଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୟା କରି ଏଇ ବର୍ଷ ତୁମକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବି। ଏଇ ବର୍ଷ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବି। ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୀଶୁ କେତେ ଦୟା, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ତା ବାପା, ପୁଅ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ, ସେ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆର ମାମୁଁ ଘର, ସେ ବାପାଙ୍କ ଏତେ ସେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଛୁଆ ଏତେ ଖୁସି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତାକୁ ହାତ ଧରିଛି। ସେ କାହିଁକି ସେ ଛୁଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ତା ବାପା ହାତ ଧରିଛି। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ନିଜ ପିଲାଟା ହାତ ଛଡେଇକିରି ଆଗକୁ ଧାଇଁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଆଉ ତା ବାପା କାଳେ ପଡିଯିବ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ ବୋଲି ଆଉ ହାତ ଧରିଲେ ମୋର ଆଉ ଧରୁଛି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆହୁରି ଛଡେଇକିରି ଯାଉଛି। ସେମିତି ସେ 3 ଥର ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଛଡେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ ଧାଉଛି ଆନନ୍ଦରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଛାଡି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା। ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା, ତାର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ତାର ଆଘାତ ପାଇଲା, ତା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ନାକ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ମୁଁ ନେଉଛି, ତମେ 3 ଥର ହାତ ଛାଡିଲ, ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ବାସ୍ତବର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଣୁ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ନାହିଁ, ଜଗତ ପଛରେ ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନ ଯାଇ ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୋର ଅନୁସରଣ କର। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନୂତନ ଦିବସରେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ତମେ ଆଗ ଯୁଆଡେ ଥିଲୁ, କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ନବବର୍ଷରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୋର ଅନୁଗମନ। ଆଗ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ, କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ, ସେଇ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ନବବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଘାତ, କେତେ ପ୍ରତିଘାତ, କେତେ ଘାତ ଥିବ, କେତେ ପଥର, କେତେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେ ପିଲାଟା ତା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ହାତ ଛଡାଇ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଧାଇଁବାରୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା, ଆଘାତ ପାଇଲା, କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲା। ଠିକ ସେଇପରି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଛାଡିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହୋଇ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ, ସେ ଜୀବନ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପଥ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ହବ। ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଏ କଥା କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷମା କରି, ଆମ କୌଣସି ଅତୀତ ସ୍ମରଣ ନ କରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚଳାଅ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋର ବାକ୍ୟ ପଢ, ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଜାଗୁଆ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଡିସିସନ ନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି 1 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ବାକ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବି,
ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଳିତ ହେବି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯେପରି କୃଷକ ପକ୍ଷୀ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ପୋର ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ତାର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନଖ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରହି ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆକାଶରୁ ଉଠୁଛି। ନୂଆ ବଳ ପାଇ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଟେକି ନେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ଆମେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ବଳ ନୂଆ ନଖ ନୂଆ ଶକ୍ତି ନୂଆ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଟେକି ପାରିବା, ଅନେକ ମହାମା ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଯାଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କବ୍ଜା କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବା। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପାସନାରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଜି ଶେଷ ପଦ ଯାହାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂହିତା 23:6 ପଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ପଶ୍ଚାତକାମ ହେବ, ଶେଷ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛେ। ଏ ଜଗତ ଭଲ ନାହିଁ, ଜଗତ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂହିତା 23:6 ପଦ ଶେଷ ପଦ। ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋହର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋହର 50 ହେବ, ପୁଣି ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଆମେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଆମେ ଚାଲିବା, ଆମେ ଏହା ଭରସା ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ପଛରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ surely his goodness behind me, ମୋ ପଛରେ ଆସିବ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ଆମ ପଛରେ ଆସିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହି ମୋ ପଛରେ ଆସ, ମୋ ଅନୁଗମନ କର। ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ହଉନା କାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ବାଇବଲ, ଯୋଉ ପଦେ ଅଧେ ପଢି ଆପଣ ବାଇ ହାର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖ 365 ଦିନରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେବେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ବାଇ ହାର୍ଟ କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ କରି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ ଆପଣ ବାଇ ହାର୍ଟ କରିବ, ଆପଣ ମୁଖସ୍ଥ କଲା ପରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ, ତେବେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଦା ହୃଦୟ ନେବା, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ କରୁ ଯେ ଛୁଆ ଯେ ତା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ହାତ ଛଡାଇ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଆଜି ଆମେ ନାଚ କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ସେ ଛୁଆ ଯେମିତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖୁସିରେ ଧାଉଁଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ସେମିତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୀତ ଗାଇବା ନାଚିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ସେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନେବା। ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଶବ୍ଦକାରୀ ଘଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଆମେ ହେଇବା। ଆସୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର,
ମୋହର ଅନୁସରଣ କର। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।